ربي صل عليه يا وسلم. ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم. وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم. اهتز العرش ضربا واشتب شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا مرحبا يا إمام الكبلتين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم إنا نتوسل مجاهدي لله بأهل البدرية صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Selanjutnya sambutan dari Sahibul Hajat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jemaah, wabil khusus sahibul bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, bermuzakarah, berukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan hati kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan mendapatkan keberkahan, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keberkahan baik dari langit dan juga dari bumi. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah menyampaikan risalah-risalah. Berkat jasa beliaulah kita bisa dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, di mana dari zaman jahiliyah sehingga sekarang kita menjadi makhluk yang namanya manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat jasa-jasanya dari Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mempunyai sunnah-sunnahnya begitu elok dan begitu indah sampai kita dijadikan media. Rasulullah pertama yang dijadikan media, laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, yang pantas kita ikuti, dan mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau kita sama juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan dalam kita Maulid tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang dari kaum kamu sendiri, dari jenis kamu sendiri, yaitu seorang laki-laki yang mulia. Dia berat memikirkan kita, bagaimana beliau sayang sama kita, bagaimana bukti-bukti beliau yang sudah ditinggalkan untuk kita semua. Itu sudah kita rasakan, di mana ketika dia akhir dalam kehidupannya pun yang dia pesankan adalah ummati dan perempuan, an-nisa
perempuan, jagalah wanita yang punya kelemahan. Kemudian yang ketiga as-sholat. 3 kali Rasulullah ketika mau menghabiskan umurnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia berpesannya seperti itu. Sampai nanti pun di yaumil qiyamah Rasulullah dibangkitkan setelah rata semua, dalam keadaan rata bumi ini semua, dia ada di padang mahsyar. Nanti cari-cari di mana makamnya Nabi, lalu Allah kasih tahu kepada para malaikat itu, kemudian diangkatlah tubuh Rasulullah, kemudian ucap-ucap mata yang ditanya nggak lain, ummati aina ummati, kemana umatku. Jadi yang pertama umatnya dulu. Makanya tidak ada alasan kalau kita tidak mencintai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak meninggalkan, Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan berupa sawah, ladang dan serta barang-barang kemewahan. Dia tidak memiliki apa-apa. Tidurnya aja di atas pelepah kurma. Sampai kadang dia tidur pun begitu bangun kelihatan bekas di pipinya, bekas stikernya itu. Tapi yang dia selalu ingat itu adalah umatnya. Kalau dia nggak rela dia masuk surga duluan kalau umatnya masih ada yang di dalam neraka. Makanya bersyukur kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, kalau kita ini ada orang bisa dihormati, bisa disanjung, dipuja karena jabatannya. Lalu yang kedua karena hartanya, ketiga karena ilmunya, atau keempat masyarakat yang mengangkat derajatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang namanya dia mulia karena hartanya, dia mulia karena jabatannya, itu semuanya sementara saja. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajatnya, kemuliaannya tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat pun. Tetap Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dan Nabi pilihan daripada puluhan Nabi yang lainnya. Ada 124.000 Nabi dan makanya saya bilang kalau ada tawasul, kadang saya suka pakai nabi-nabi semua 25 nabi. Kenapa? Karena Rasulullah bilang selawatlah kepada mereka karena mereka diutus juga sama seperti aku diutus kepada kalian. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada dibeda-bedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Jadi nabi-nabi yang ada wajib kita ketahui ada 25 nabi. Jadi mereka diutus kepada kita kepada manusia yang lainnya karena rasul-rasul itu berbentuknya manusia. Bayangkan kalau rasul itu berbentuknya malaikat atau jin. Saya yakin 100% semuanya akan beriman. Tapi berimannya karena takut, Pak. Bayangin kalau jin yang menjadi rasul kita, ngelihat wajahnya ini pasti ketakutan gitu. Jadi berimannya karena takut. Tapi Rasulullah begitu elok wajahnya, begitu indah dia punya bodinya, semuanya, perangainya, perilakunya, sehingga patut untuk diturutin, patut untuk diikuti jejaknya dan perilakunya. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah muakkadah. Itu semuanya Rasulullah menjelaskan itu adalah supaya kita mulia. Karena Nabi menyampaikan berita-beritanya melalui perkataan-perkataannya, berita melalui perbuatan-perbuatannya. Ada yang dianjurkan sama beliau dan ada juga yang namanya kifayah. Jadi itu semua diturunkan, diajarkan oleh Nabi supaya kita sama umat Islam menjadi mulia. Semua sudah diatur. Mudah-mudahan kita juga paling tidak bisa belajar mencintai Nabi. Adapun kalau kita mau cinta kepada seseorang, kita pasti akan tahu dulu pertama sejarahnya. Kalau kita tahu sejarahnya, orang itu orangnya baik, orang itu dia punya perbuatannya elok, pasti kita akan turutin dia. Begitu juga kalau kita sudah mengenal Nabi kita dengan membaca sejarah-sejarahnya, bagaimana perilaku Nabi kepada masyarakat, bagaimana perilaku Nabi kepada keluarganya, bagaimana perilaku Nabi kepada orang-orang yang ada lemah di hadapan dia, kita bisa mencontoh kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Makanya kalau kita mau mencintai
siapa saja pasti kita sering-sering menyebut-nyebutnya. Tapi bukan berarti menyebut kita cinta kepada Rasulullah kita sebut-sebut Muhammad, bukan. Tapi kita perbanyak sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ida'aitum hubba Rasulillah. Jangan sampai kita bisanya mengatakan cinta kepada Rasul, tinggalkan sunnah-sunnahnya. Jadi jangan sampai begitu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita perbanyak sholawat, terutama di malam Jumat dan besok hari Jumat. Kalau hari Jumat ada 80 kali aja kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan ini mah nyata. Namanya didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan kita. Kalau kita istighfar belum tentu diampunin sama Allah, belum tentu diterima. Tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi sudah pasti dijawab. Dan satu daerah kalau di sana ada Nabi Allah, tidak ada akan azab turun di satu daerah kalau ada Nabi di tengah-tengah kita. Makanya di mana ada secara rohan dia hadir di sini ketika dibacakan Maulid. Tidak ada sejarahnya atau di dalam hadis-hadis Rasulullah juga yang namanya Rasulullah nggak menjawab salam kita. Pasti Rasulullah menjawab salam kita. Enak ya Pak ya? Nah, makanya kalau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang orangnya dekat kepada Nabi, kita melalui wasilah beliau, insya Allah nanti beliau akan sampaikan semuanya yang apa yang kita minta. Mudah-mudahan ya, dengan membaca selawat sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan jadi berkah selamat dunia akhirat. Jadi ini panjang kalam ini ya, cuma itu aja. Adapun kalau yang namanya saya ceritakan tentang para nabi, dari yang saya suka tawasul itu supaya bapak-bapak semua bukan ngajarin, tapi ngingetin zaman kita waktu masih SD dulu. Ya kan? Kenapa malaikat-malaikat kita kirimin? Dia mah nggak butuh, cuman mengingatkan bapak-bapak waktu kita waktu masih SD. Ada namanya kalau di sekolah ya kita begini selawatnya: Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu waktu SD kan? Nah, sekarang udah tua-tua gini masih pada ingat apa kagak kan gitu? Karena berlalu terlalu lama sehingga lupa dengan para malaikat. Sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia yang Allah ciptakan untuk ngawasin kita. Dia lagi keliling-keliling nyari-nyari majelis zikir kayak begini, dan dia kepakkan sayapnya begini. Dan dia memohonkan doa kepada Allah gitu. Lagi apa umatku, oh apa hambaku, dia lagi berzikir ya Allah. Bagaimana kalau dilihat aku, dia akan semakin kencang dia berzikir dan akan semakin khusyuk. Nah, itu ada tugas-tugas malaikat. Ada malaikat yang namanya muqarrabin, ada malaikat yang malaikat hafazah, di mana Allah sudah terangkan di dalam surat At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sungguh kata Allah, di dalam setiap diri itu ada malaikat. Ada berapa? 160 malaikat yang jagain kita. Ya kan? Tenang Pak. Apa tugas-tugasnya itu? Tugasnya adalah menghalau sesuatu yang bukan takdirnya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala, dikirim malaikat untuk melindungi hamba-hambanya yang yakin dan tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja. Kalau Nabi 25 Nabi itu supaya mengingatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam bapak kita dulu mempunyai turunan sampai Nabi Idris. Nabi Idris turun sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh turun sampai Nabi Hud. Terus dan seterusnya. Itu kalau bisa menyusun sampai nama Nabi yang ke-25, alhamdulillah berarti kita sudah mengenal nama-nama para nabi. Itu saja, enggak terlalu panjang kalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan pada masuk surga. Beli kue talam lewat jalan Gamprit, Pak Agus beli kue talam, mudah-mudahan banyak duit.
Gimana mau jadi doain? Tadi nge-WA ke saya, Pak Ustadz insya Allah katanya malam Jumat depan di daerah saya. Katanya bagus, nge-WA katanya. Iya dalam proses, mudah-mudahan kami nembus. Iya ingetin doang. Alhamdulillahi haqqa hamdi, assalatu wassalamu ala khairi abdi, amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para hujat, aparatur pemerintah, sahibul hajat, sahibul wilayah, yang punya kekuasaan, yang punya daerah RT 07. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wasilah semua warga khususnya RT 7 sehat walafiat, berkah rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga hartanya, Allah sakinahkan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa menyebutkan satu persatu para asatid, para hujjah, sepuh bin sepuh, baik jemaah dari musola maupun dari masjid, akhirsi khusus sepuh bin sepuh daripada orang tua kita, Bapak Darajat, Bapak Haji Bimo, Bapak RT, Bapak RW, segenap semuanya, guru kita yang telah menyampaikan di mauidhah nasihatnya dengan singkat padat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan memahaminya. Alhamdulillah. Satu saja bahwa Rasul berkata, "Mamin muslimaini yaltaqiyani." Bila mana ada dua orang ketemu, nipadilah yang namanya silaturahmi. Gara-gara ini perkumpulan silaturahmi, yang jarang ketemu jadi ketemu, yang tadinya mah kadang-kadang susah ngobrol sama dia, sekarang mah berdeketan. Alhamdulillah. Ngopi bar, sepiring bar, masih ada, masih ada. Jangan ngerong sama tetangga, apa? Iya, sesuai kekuasaannya masing-masing aja. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Apa yang telah disediakan sedekahnya, hidangannya dari warga RT 07 khususnya Sohibul Bait Bapak Rustam Aji, mudah-mudahan diganti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasul berkata, "Mamin muslimaini yaltaqiyaini." Tidaklah ada dua orang bertemu, yatasofahani, kalau udah ketemu salaman. Tuh sunahnya Rasul, diampein nama guru kita tadi sedang. Jangan ngaku kita umat Rasul tapi sunahnya kagak melaksana. Salah satu sunahnya yang enteng, kalau ketemu ama tetangga, ketemu ama orang, ketemu ama RT, ketemu ama RW, walaupun belum bayar sampah, salaman aja. Iya, masalah bayar PBB sama sampah mah ntar memang posnya di RT 6. Iya biasa gitu bayar PBB. Masalahnya belum bayar PBB ditagih mulu mah, gitu mah masalah nomor 99. Yang penting mah salaman aja dulu. Orang Betawi kata bahasa mah kagak kebeli, tinggal ngomong, salaman tinggal ngerongkong. Betul apa betul? Enggak susah, tinggal salamin aja, ngerongkong tangan, bibir tarik dikit kiri kanan 5 cm. Assalamualaikum, gimana bang? Sehat, sehat, alhamdulillah. Walaupun di rumah dimarahin sama bini mulu, sehat aja. Iya begitu. Sunnah Rasul, bila mana ketemu sama orang salaman. Bukan cuma salaman, Rasul yang nyampein bila mana kita ketemu sama orang salaman, ghafarallahu, maka Allah akan rontokin, akan ampunin dosanya, malam yatafarraqa, sebelum tangannya berpisah. Rasul kalau salaman sama sahabat nggak bakal dilepasin. Kalau sahabatnya kode mau pergi, mirip kayak Pak Agus.
Ada yang salaman tuh kayak Pawira. namanya salaman mah ada yang niat salaman, ada yang kagak niat salaman. Gimana yang kagak niat salaman? Itu salamannya kuku doang. Gimana? Ujungnya doang tangan ini salaman niat apa kagak sih? Yang namanya salaman mah diajarin sama orang tua kita dulu diajarin. Yang namanya salaman apalagi sama orang tua beda sama bocah sekarang. Anak sekarang kalau salaman ya ilah dia taruh di jidat. Ada yang di jidat, ada yang di pipi, ada juga gagak nyentuh pisan. Wa ilah. Dulu mah kita salaman sama emak bapak kita kalau sekolah dibulak-balik. Wa ilah dibulak-balik cucuk. Tuh diajarin sama orang tua. Kenapa? Tidaklah orang bersalaman ketemu, tidaklah dia berpisah kecuali dosa-dosanya dirontokin, dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Orang yang sering ketemu sama orang, sering silaturahmi, sering salaman, insya Allah dosanya dibersihin. Alhamdulillah. Kira-kira kalau ada warga RW 10 diem baik, kagak gaul, sama tetangga jarang ketemu, sama warga jarang kongkok, sama RT sampah kagak bayar. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bagus. Ada yang begitu. Wa ilaha illallah, hidup kayak di hutan sendiri, gak punya tetangga. Wa ilaha. Emang ntar yang nganter kalau meninggal siapa? Nah baru ini. Yang kalau meninggal ambulans siapa drivernya? Nah baru giliran sakit mah nelpon driver ambulan. Kemarin kemana aja? Hidup mah kudu bertetangga, bersosial, sering ketemu sama orang, sering kongko sama orang. Apakah ketemunya di tempat meronda? Apakah di portal? Portal mana ya? Sering portal ya. Kalau nggak salah mah di depannya ada portal dia. RW berapa itu? Iya. Alhamdulillah, jangan ngapa-ngapa. Yang penting mah ketemu salaman. Tidaklah orang bersalaman maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa perdosanya. Orang yang sering salaman, orang yang sering silaturahmi, insya Allah hidupnya bakal berkah gara-gara silaturahmi. Salaman kagak mahal salaman mah. Emang kemarin corona rendah ribet salamannya pakai kaki, pakai sikut, ada begitu, tidak ngapa-ngapa emang musimnya. Sekarang makan kata-katanya begitu udah nggak ada. Alhamdulillah. Sampai Rasul kenapa kalau salaman rada lama? Nah ini nih rahasianya. Kalau salaman kenapa kudu jabat tangan, bukan ngadu kuku, ngadu ujung. Begitu mah bukan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul genggam tangannya sama kita, salaman pok begitu tanya. Gimana Pak kabarnya? Rasul kalau salaman nggak bakal dilepas. Kenapa? Rasul mendeteksi tekstur daripada tangan para sahabat. Tadi kita pas datang pada salaman nggak ini? Ada yang kagak salaman? Belah mana orang? Salaman Rasul sama sahabat, kenapa dilamain? Rasul ingin mendeteksi, ngerasain bagaimana tekstur tangannya para sahabat. Kalau sahabat tangannya kasar, kalau sahabat tangannya pada kapalan, didoain sama Rasul. Yang kapalan, yang kasar. Tangannya kasar sahabat digenggam nggak dilepasin. Kata Rasul apa? Mudah-mudahan jihadmu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan keringatmu apa yang engkau lakukan menjadi penebus dosa. Intinya orang yang tangannya kasar, orang yang kapalan berarti tukang kerja. Angkul seillah. Orang yang kasar, orang yang kapal berarti tukang kerja.
Namanya orang ketang kerja tanggung jawab sama yang punya rumah, dia punya istri, dia punya anak, jangan ngadap ngulon baik pagi-pagi ngadap ngulon ngerokok pisang goreng kerja kagak. Ada yang begitu? Ya ilaha illallah, gimana salamnya? Allah ilah, pantesan tangannya kayak kapas. Ada yang begitu? Lah Rasul kalau salaman tangannya kasar didoain, berarti ini orang rajin, tanggung jawab sama keluarga, mikirin masa depan anaknya, didoain sama Rasul. Mudah-mudahan pekerjaanmu diberikan keberkahan, keluarga tambah sehat. Rasul begitu. Tapi ketika Rasul salaman dengan orang yang tangannya halus banget, wah ilah tangannya halus kayak bayi, Rasul gagal lama-lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah ditinggalin, kagak didoain. Maka berbahagialah bapak-bapak yang tangannya pada tandanya ini akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar Pak Agus ditanya di akhirat, Pak Agus senagi kemana? Gawe ya Allah. Mana buktinya gawe? Noh tangan pada kapalan. Oh iya bener, kagak bohong. Sering kita baca ayatnya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kapalan kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita luak leket kesang keringat keluar kepanasan, ngebelak-belakin kerja kontang panting, berangkat masih gelap, pulang udah ngebelak-belain istri ama anak, masa depannya supaya bagus. Nanti apa yang kita lakukan akan jadi saksi di hadapan Allah gara-gara silaturahmi. Ada yang ngomong kagak salaman mulu, ntar kapan kagak ngapa-ngapa, kapan sampai kapalan salaman. Ntar kapalan kita, capeknya kita bakal bersaksi di hadapan Allah. Maka berbahagialah yang sudah lanjut usia tapi semangat bekerja. Nanti waktu dan apa yang dilakukan akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung sehat, ada waktu, bismillah, isi kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk keluarga, warga, tetangga, khususnya lingkungan kita. Insya Allah. Itu aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemanfaatan, sehat, afiat kepada kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, tanpa menyebut nama satu persatu, mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi mampu kita laksanakan dan menjadikan ibadah kita lebih berkualitas lagi. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila
باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا